Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'ımlar çoktan var kılan, kudret güçlü. Allah Teala çeşitli şükürler aytaylı. Anın sükunlu kulun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salamlar jana salavatlar aytaylı. Buyursa savabazı ulayбыз. Biz buga çeyin keçe ысымдын жана феилдин жана harftin alamattары боюнча сөз кылабыз. Harftin alamattары эмне китептин аяк жагында келип айтканбыз. Анан жумла исмия, жумла хабария деп айтканбыз. Жумла менен каламдын экөөнүн ортосундагы кандай айырмачылыктар бар? Жумла деген эмне? Калам деген эмне? Ошолор боюнча сөз кылабыз. Анда эмесе биз ошол сабагыбызды улайбыз. Үчүнчү сабакка келгенбиз. Mudakkar muannas deydi. Mudakkar degeni bu murskoy rod degeni. Je bolboso erkek adamlar üçün aytılуучу сөздөр degeni. Muannas degeni bu женский род degeni. Je bolboso жалпак тил менен айтканыбызда бул эмне экен? Аял кишилер үчүн же болбосо женский роддун сөзүндө болгон. Аялдар үчүн айтылуучу сөздөр экен. Muannastын 3 belgisi болот экен. Биз биринчи сабакта айтып кеткенбиз. Биринчи китепте айтканбыз. Muannas жана mudakkar эмне экендигин. Эми ошолордун белгиси боюнча. Muannas'ın 3 belgisi var eken. Dolayısıyla bu uşul belgi bir gana женский роддордун gana sözünde keledi. Subhanallah. Daima dep aytышып уже коруп калдым азыр десеңчи. Неге дегенде башка китептерди окусаң, бул нерселер муаннастын эмес, музаккардан келип калат, анан дайыма деп айтыштан коруп калат экенсиңчи. Эми көбүнчөсү, 99% десек да болот экенчи. Эми ушул муаннастын 3 belgisi. Ta'ul marbuta. Isımның ayağına koşulan to'liq onu formulada kelgan ta. Ta'ul marbuta degan ushul. Ushul jaqqaningizlar. Nega deganda ta'ning 2 turi bor. Ta marbuta degan ushul, anan ta al mabsuta je bo'lsa, buni jaylangan turdagi ta deb qo'yadi. Bu bunday. Bu jaylangan turdagi kelgan ta kede fe женский роддун muannasdын belgisi болот, kede belgisi болбойт. Ал эми ta болсо көбүнчөсү emne женский роддун belgisi болот. Мисалы алганда имроатун, аял киши дегенде аягына эмне болуп та кошулду. Ал эми имро деген сөз өзү башка сөз болчу. Мисалга инсан деген эле сөз. Ал эми аягына ошо таны кошуп турган болсок, эмне болот экен? Аял деген сөз болот экен. Эми о таны өчүрүп чыксак, имро деген жөн эле бул эмне инсан же болбосо башка бир маанилүү сөздөр болуп калса болуп ыктымал. Негизи ошондой. Анан аягына бул жака таны кошконбуз эмне аял деген маани келип чыгып калат экен, Andan keyingisi, ikincisi, el-aliful maksura. Isımdın ayağına koşulan ya görünüşündeki alif mınaken uşul. Misal olan durba bu sözün muzakkarı adrabu bolot. Durba. Urunun türünü aytjatan. Emi uşul yerdegi moğol alif demne deytken uşul alif жазылат, kede okulat, kede okulpayt. Emi uşul nerse женский роддун alamati bolot eken. Alif maksura deyt. Aliftin 2 türü var. Alif maksura degeni uşul. Anan alif memduda degeni moğol. Bunda yanan düşüyor. Buna imroatın degen başında alif turat. Uşul nerse alif memduda deyt bu nersenin içi. Alemi moğol bize aytkan nerse alif maksura. Uşul alif maksura женский роддун alamatı bolup keletken. Sözlerin ayağına kelse. Bu ısımlardan ayağına kelse. Andan kingisi aliful memduda. Isımdın ayağında. Hamzadan murun kelgen alif, hamzadan aldın keliş gereken alif memduda sözlerde hamzadan aldın kelсе, ушул birigip hamza menen alif birigip emne женский роддун аламаты болуп берет экен. Мисалы алганда хамро бул сөз музаккары ахмар болот, Ахмар деген кызыл, хамро деген булар кызыл, бирок женский род үчүн колдонулат. Ахмар деген мужской род үчүн колдонуучу сөздүр. Кайра кайталайбыз. Женский роддун 3 belgisi var. Azırınça yani bu kitabın dengeliğinde usul 3 belgisi menini çektiriyoruz. Birincisi ta'ul marbuta, bu ta'ul marbuta degen moğul ta. Ondan keyinki ikincisi alif maksura degen moğul alif maksura. Üçüncüsü alif memduda ma'al hamzati degen da usul belgi. Usul belgi kaysi sözün ayağına kelse hem kaysi ısımdın ayağına kelse al ısım emne olurken muannas sözlerin bol esirtiletken. Usul jerde bir ese köngül burunuzlar moğul sözдөр bu жақта ысымдар боюнча сөз кылып жатабыз туугандар. Ысымдын аягына мындай келсе, ысымдын аягына мындай болсо, ысымдын аягында мындай болсо деп айтып жатабыз. Анан ысымдын аяк жагына көңүл буруп жатабыз. Башына же ортосуна көңүл бурганыбыз жок. Эгерде башына жана орто жагына көңүл бурсак, анда бул эме сарттын эрежелериге жакын болуп кетет. Ал эми биз эмне нахвиде эмнени билебиз? Сөздүн аяк жагын үйрөнөбүз. Сөздүн аяк жагындагы
hareketlerinin je bolsa sözdün ayak jagында tamgaların özgörүүsүnün türlөрүnü je bolsa ошонун жолдоруну үйрөнөбүz. Ал эми feilderde боло турган болсо, feilderди биз буга чейин өткөндө, мынакей карасаңыздар, feilдерде мужской роддор эгерде feil маалый болсо, мына аяктары мындай болмок, эгер женский роддор мындай болмок, эгер экинчи жак болсо мындай болмок. Ал эми экинчи жактын женский род болсо мындай болмок. Ал эми мужской род менен женский родко да могу колдонот. Ал эми feil мудорийлер боло турган болсо, башына таарар менен болот эди, билебиз баардыгыбыз буну, мына мисалга могу яалардын кошулуусу бул мужской роддордуку. Ал эми могу таалардын кошулуусу жана могу түрдө могу өзгөчөлөнөт. Бул эмне женский роддун белгиси. Муну экинчи жакка мындай болуп колдонот, муну женский роддун экинчи жагы. Ал эми могу афалу менен нафалу экөөнө тең бирдей колдонуп кете берет. Ал эми биз бул жакта айткан нерсе ысымдардын белгилери, ысымдарга тиешелүү болгон. Feilге тиешелүү болгондо биз сафта үйрөнгөнбүз. Ал эмне сөздүн аягында да болуп калат, сөздүн башында да болуп калат, Ошол себептен анан биз нахвиде сөздүн аяк жагын үйрөнүп жатабыз. Ошол сөздүн аяк жагын үйрөнүү бул эмне? Ысымдарда болуп жатат. Ошол себептен ысымдарда келген белгилер ушундай. Ал эми музаккар менен муаннас тиги эмеде да колдонулат. Эме feilдерде да колдонулат, А бирок ысымдарда колдонулбайт. Эмелерде кечиресиздер. Харфтарда колдонбойт. Харфтар мужской родкадан, женский родкадан бирдей. Мабний деп коет харфтарды. Эмне экен, алар өзгөрбөсүн экөөгө тең бирдей колдонуп кете берет. Женский родкадан, мужской родкадагы эмне экен, колдонуп кете берет экен. Андан кийин музаккар муаннас 3 түрдүү болот дейт. Кечиресиздер, муаннастын белгилери. Туура эле. Эми музаккар муаннас 3 түрдүү болот дейт. Женский роддор жана мужской роддор баягы feilдерге окшош эле 3 түрдүү болот. Көптүк, экилик жана көптүк, жекелик сан, көптүк сан болупчу. Бизде кыргыздарда муну нерсе жок. Мусанна деген нерсе жок. Бизде жекелик сан бар, анан көптүк сан бар. Арабтарда мусанна деген бар, экилик сан бар, Бизде кыргыздарда жок. Мисалга алганда, жекелик санды билдирген сөздөр, мисалга муаллимун десе мужской род. Мужской род бир эле эмне мугалим адам деп түшүнөт экенбиз. Ал эми муаллиматун десе эмне? Bir ayal kişini düşünetkemiz muallime, ayal kişiye muallimatun деп айтат экенбиз. Ал эми muallimani dese эки агайды düşünetkemiz, muallimatani dese эки эжекейди düşünetkemiz. Неге? Могу жерде та турат, ошол себептен. Ал эми muallimuna деген эмне? Көптөгөн агайлар боло турган болсо, 3 жагынан көп агайлар болсо, тун деген эмне бул? Эмне болду? Женский роддун көптүк түрү болду. Андан кийин туугандар, эми жамдын түрлөрүнү дагы айтат, мынакей караңыз. Муаллимун, муаллимани, муаллимуна, муаллиматун, муаллиматан, муаллиматун. Бул ушул эле. Баягы ушул жерде мына ысымдарды айтып жатканда, эмеге feilдин 14 сыйгасына окшоштуруп кетпеш керек, Бул дагы feilдин 14 сыйгасына окшош эле. Ал жакта колдонулган эреже бул жакта да кээ бир бөлүк колдонот, бирок баардыгы эмес, кээ бир бөлүгү колдонот. Мисалга алганда, экилик түрдө биз билебиз feil мудорийлерде, мынакей караңыздар, feil мудорийлерде алиф анан нунду кошконбузчу. Экилик түрдөчү, алиф анан нунду кошконбуз. Эми бул жакты караңыздар, экилик түрдө алиф жана нунду кошуп жатабыз. Муаллим деген жекелик санеде бир максат, эми эки мугалим десек, муаллимани, алиф жана нунду кошуп жатабыз. Ал эми бул жакта караңыздар, кайрадан эле көптүк санда вау менен нунду кошсок, бул жакта эмне? Көптүк санда вау менен нунду коштук, муаллимуна, көптөгөн мугалимдер болуп кетти. Ал жакты карасаңыздар, женский роддун башыга таан алып келе турган болсок, бул жакта дагы аягына таан алып келип жатабыз, муаллиматун болуп жатат, Анан бул жакты карасаңыздар, мынакей экилик санда эмне? Alifti жана нунду алып келдик да. Ал эми ушунун эле feil мадисин карасаңыздар, та менен алифти алып келгенбиз, Мынакей. Жана сабак өттүк эле, ошол чыйылган бойдон калып кетти. Алла. Мынакей экилик санда муну алар эки аял же болбосо эки женский роддо колдонуп сөз да. Эмне? Та менен муну алифти өттүк да. Та анан алиф келди. Эми бул жакта дагы куду менен ошондой. Алиф, та анан алиф, анан нун бар. Неге деген ысым болгондон кийин нун кошулат, бул жакта башка эреже, бул алиф анан та кошулат. Бул жам салимдин эрежелеринен. Иншалла азыр бул боюнча сөз кылабыз. Иншалла бул 3 түрү чүнүктүү эреби? Жана женский роддун белгилери чүнүктүү эреби? Алло. Ооба, түшүнүктүү.
suroo barmı? Жок, суроо жок. Anda kettik. King tema. Cem ekiye bölün. Cem degeni Can aytıp ketkende могу жерде мусанналарда бул бардык жерде эле ушул эле эреже колдонулат. Эмне мужской род болсо алиф менен нунду кошобуз. Женский род болсо та менен нунду кошобуз. Та алиф анан нунду кошобуз. Болду ушул эле эреже. Ал эми муфроттор жок. Муфрот кандай болсо ошондой кылып жатат. Муфроттун ал жакта эч кандай эреже жок, билебиз. Ал эми могу жерде жам болгондо муаллим дегенде муаллимуна дедик. Муаллиматун дегенде муаллиматун дедик. Ушул жеке санамда көп санда муаллимуна дайыма аягына вау жана нун кошулуп ушундай болобу. Анан женский род болсо алиф анан та кошулса дайыма ушул жамдын белгисин береби деген суроодо бизде эмне жок, дайыма болбойт деген бизде кайда эреже бар. Неге дегенде ошол жамга айлантырганда жекелик санды көптүк санга айлантырганда 3 же андан көп кылып айтканыбызда эмне бир канча эрежелер колдонулат. Ошол эреженин кайсысы колдонулса ошого жараша өзгөрүп кетет. Ал эми кээ бир жерде азыркы көргөзгөндөй эреже колдонулат. Мисалы жекелик санда муаллимун болсо көптүк санда муаллимуна болот. Жекелик санда муаллиматун болсо көптүк санда аягына алиф анан та кошулат да муаллиматун болот. Ушул эреже колдонулат. Бул эрежени эмне жам сахих деп айтып коет. Же болбосо жам салим деп айтып коет. Иншалла азыр бул боюнча сөздөр келет. Кыска түшүнтүгү бул муфродуну биз кандай жаттасак ошол бойдон калат. Ал эми экилик саныны биз эмне аягына мужской род болсо алиф жана нуну, женский род болсо та алиф нуну кошобуз. Ошондо бул эмне болот экен? Экилик сан болуп кетет экен. Бирок бул эмне роф болгон учурда. Ушул нерсени эсиңизде тутуңуздар. Аз түшүнүксүз болсо деле бирок кийин келет иншалла, аны түшүнөсүздөр. Ал эми көптүк санында кээде мындай эреже колдонулат, кээде башка эреже колдонулат. Ошол башка эрежелер кандай? Жам экиге бөлүнөт. Кээде жана биз айткан жам колдонулат, ал эмне экен? Жам тасхих деп аталынат экен. Жам тасхих бул биринчиси, то есть жекелик санды көптүк санга айлантырганда жам тасхих жолу менен айлантырат экенбиз. Же болбосо жам таксир жолу менен айлантырат экенбиз. Жам дегени көптүк кылуу деген. Же болбосо көптүк деген маани. Тасхих дегени туура же болбосо сынган эмес деп айтылат. Же болбосо баягына кошумча биз чектеп койгон тамгадан ашыкча тамга кошулган эмес деген белги. Жам деген түшүнүк, жам тасхих дегеничи. Ал эми жам таксир дегени бул биз чектеп койгон тамгалардын кошулуусу менен жекелик сан көптүк формага айлануусу деп айтылат. Эми ошон караңыздар, жам тасхихти бул жакта Нурмат абла жакшы кылып кыргызча кылып сонун кылып жазып койгон. Карасаңыздар, жекелик түрүнөн өзгөрбөстөн көптүк түргө айланган жам. Ал эки түрдүү болот. Жекелик түрүнөн өзгөрбөстөн деген кандай? Өзүнүн негизги тамгаларын жоготпостон деген маани. Өзүнүн негизги тамгаларын жоготпостон жана дагы биз чектеп койгон гана тамгаларды кабыл кылып көптүк санга айлануусу. Караңыздар. Могу жерде муаллим деген сөздү айттык да. Муаллим деген сөздө 4 та тамга бар, 5 та тамга бар, лам экөө да. 5 тамга бар. Караңыздар, мына муаллим деген ушул 5 тамга болуп жатат, Эми ушунун аягына вау менен нунду кошуп койдук. Негизги тамгалары азайгандагы жок, көбөйгөндөгү жок. Негизги тамгалары могу 5-өөдө кандай болсо ошондой болгону биз аягына вау жана нунду алып келип койдук. Ошондуктан бул эмне? Жам тасхих же болсо жам салим деп аталынат экен. Тамгаларын жоготпостон же негизги тамгалары өзгөрбөстөн биз чектеп койгон гана тамгалар менен. Биз чектеп койгон тамгалар кайсы? Вау жана нун же мужской ротунда. Же болбосо я жана нун, кээде муаллимун эмес, муаллимина болуп калат. Ваудун ордуна кээде я болуп калат, кыскасы. Ушул 3 тамганын ушул 3 тамга менен гана көбөйгөн. Мужской род болсо, ал эми женский род болсо муаллиматун алиф жана та менен кошулуусу. Мону алдыңкы 5 тамгасы ошол бойдон анын арасына бир да тамга кошулбады, бир да тамга өзгөрбөдү, Ал эми аяк жагына эле 2 тамга кошулду. Муаллиматун болду. Ошондуктан бул эмне? Жам тасхих өзүнүн негизги формасын жоготподу. Аягына гана кошулуп кетти деген ушул. Жекелик түрүнө өзгөрбөстөн дегенге түшүндүкпү иншалла. Ал 2 түрдө болот деп караңыздар. Жам музаккар салим бул эмне? Мужской род экен. Салим дегени бүтүн калган же болбосо аманатчылыкта калган, бүтүн калган аманатчылыкта калган деген кандай? Жанагы тамгаларына биринчи муфрот
mufrot sыйгасында турганда негизги тамгалардын арасына башка тамга кошулуп кетпестен жана дагы биз чектеп койгон тамгалар менен көптүк санга айланган сөздөр эмне жам мудаккар салим экен эгер мужской род болсо. Muzakkar деген мужской род, салим деген жаңағыда айтып кеткен. Жам деген көптүк сан, жекелик түрүнөн өзгөрбөстөн көптүк түргө айланган кезде анын аягына вау, нун же болбосо я, нун кошулган жам музаккар салим деп аталат экен. Жана айтып кеткендей, муаллимуна мынакей. Өзүнүн жекелик саны, муфрот түрү кандай эди? Муаллимун эди. Ушуга эми биз ошол муаллим сөзүн өзгөртпөстөн баягы өзгөртпөстөн дегени билебиз. Биз негизги тамгаларды карайбыз, аракеттерди карабайбыз дегенбиз, көп учурдачы. Мен аягына вау менен нунду кошуп койдук. Муаллимуна болду, же болбосо я менен нунду коштук, муаллимина болуп кетти. Ал эми экинчи түрү эмне экен? Жам муаннас салим, женский род менен аманатчылдыкта калган, же болбосо салим болгон, өзгөрбөгөн эмне ысымдар. Жекелик түрүнөн өзгөрбөстөн көптүк түргө айланган кезде, жекелик караңыздар, жекелик түрү кайсыл? Muallimatun ne dedi? Anın tersi ayağına cılık kıladı. Yoksa anın tersi negizgi moğol жерде местерге дагы bir кошуп нерсе айтып кетейин. Караңыздар, жекелик түрүнө өзгөрбөстөн көптүк түргө айланган кезде анын аягына алиф менен та кошулган жам. Жекелик түрдө өзгөрбөстөн дегенди кантип түшүнөбүз? Муаллим деген сөз негизи мужской роддон алынган сөз да. Чүнтүгү жекелик сөзү ушул гана. Жекелик түрү ушул гана. Аны эми биз аны женский родканда муну тааны коштук. Эми ушул муаллиматундан муаллимататун болуш керек болчу да, эгерде биз алиф менен тааны кошкондо. Неге биз чектеп койгон нерсе женский роддорго ушул тамгада. Муну алиф жана та. Анан азыр айткандай силер айтып жаткан тетик моодеде канеке ошол та деп айтса биз ага айтабыз таксырым. Жекелик сан деп биз муну муаллиматундагы муну сөз айтканыбыз жок, жекелик сан депчи. Бул сөз айтканыбыз жок. Биз жекелик сан деп могу сөз айттык. Ушул муаллим, ушул сөздүн аягына вау менен та, алиф менен тааны кошсок, муаллиматун болот. Ошол себептен, ушуга да көңүл буруңуздар. Аралашып кетпеңиздер. Кайра кайталайбыз. Жам тасхих же болбосо жам салим экиге бөлүнөт экен. Jam muzakkar salim mужской роддун көптүк түрү же jam muzakkar salim muannas salim женский роддун көптүк түрү экен. Мужской роддо муфроттун жекелик формада турган сөздүн негизги тамгаларын өзгөрбөстөн аягына вау жана нунду кошуу менен же я жана нунду кошуу менен пайда болгон ысымдар jam muzakkar salim деп аталат экен. Ал эми jam muannas salim дегени муфрот, жекелик санда тургандагы тамгалары өзгөрбөстөн арасына бир тамга же азайып калбастан аягына алиф жана таанын кошулуусу менен болгон сөздөр эмне экен? Jam muannas salim деп аталат экен. Андан кийинкиси jam taksir. Jam taksir деген эмне? Бул муфрот, жекелик санда турган тамгалары көптүк санга айланганда арасына кошумча тамгалардын кирип кетүүсү, же болбосо кайсы бир тамгадан түшүп калуусу, же кайсы бир тамгалар башка тамгага алмашып кетүүсү, ушул нерсе жам таксир болот. Таксир деген сындыруу дегени. Сындыруу дегени. Жекелик түрүнөн өзгөрүп көптүк түргө айланган жам, жекелик түрүнөн, баягы жекелик түрү деген муфроттон ошол муфроттуга кошумча тамга кошулуп кетет, же тамга азайып калат, же тамга орун алмашып кетет деген сыяктуу. Мисалга алганда китап деген сөз, могу жекелик саны китап эди, алиф бар эди, та бар эди, ушундай бар эди. Көптүк санга келгенде могу алиф өчүп кетти. Биз аракеттерди карабайбыз, билесиздер, кутубун болуп кетти. Аракеттерди жаттоо гана жолу менен билебиз. Ал эми биз айткан эрежелерди, аракеттердин эрежелерин айтканыбыз жок. Аракеттердин эрежелерини то есть эрежелер дегенден максат баш жактагы же фа барабарына же айын барабарына же биринчи экинчи келген тамгалардын аракеттерин айткан жерибиз жок тугандан. Аларды жаттап гана билебиз. Ал эми биз аракеттердин аяк жагында аракеттер менен ишибиз бар, анан арасындагы негизги тамгалар менен ишибиз бар. Ошондуктан караңыздар, китабун эди, жекелик саны 4 тамгадан турат эди. Ал эми көптүк санга келгенде 3 тамга болуп калды. Эмне? Алиф түшүп калды. Kalamun ede 3 tamga ede köptük sana kelgende aklamun bolup ketти. Rojulun ede 3 tamga ede jekelik sanda köptük sana kelgende rijalun bolup ketти. Jana biz ayткан эрежелер колдонбодук. Караңыздар, аягына вау жана нунду дагы кошподук. Эмне я жана нунду дагы кошподук. Же уса алиф жана тааны дагы кошподук. Ошол себептен булар эмне экен? Жам таксир экен. Негизги турган муфротто турган сөздөргө кошумча бир
tamgalarının koşulup ketip jatat oşo sebepten. Çüntübü inşallah cem taksir menen cem tasrih degen çüntübü tuğanlar surolar barby? Düşünüptü. Cemil özüm düşündürürüzdanby? Yok barбыз. O da jakşı, normalne jakşı. Allah razı olsun. Men Jakşı, sizleri son. görmeye jatamda nege degende men Düşünüptüm. ağzımda kitap açıp turat. Arada görünmeydi magaçı. Endi Jakşı, jakşı. köründüler. Ana maşıgat ekenmiz. Düşüngen bolsoňuzlar, ana maşıgabız. Tömönki berilen sözlerden muzakkar, muannase, muskoýratyn jana jens ýurotun, jana alar mufrot, jekelik sanyn, musanna, jamlar, musanna ekilik sanyn, türk kalıp kettir, jamlaryň dagy ajratyp kylady. Bu sizlerge üýge tapşyrma. Endi misalga bir öýsüni aýtyp bereyim da, muslimatun degen. Muslimatun degen. Bunun kırgızça manysy ne bolat? Musulman ayal ne? Bul. Müslüman ayal. Aha. Mufrot. Mufrot bu. Mufrot muannas dep aytabız. Uşintip Aha. bäri bir özü uşintip jazyp kelesizler. Men mufrot muannas je, mufrot muzakkar je, musanna muannas, musanna muzakkar dep uşintip bäri bir özüni jazyp kırgızça manysini teň jazyp kelesizler. Jazganda karaňyzlar. Onda kılıp arapçasını sol jaka jazyňyzlar, anan ortasından mınдай sızaslardan kırgızçasyny bu jaka jazyňyzlar. Ştobu özüňizler okugyňyzlara jeňil bolar. Je bolbosa, onda sızaslardagы bul on jaka jala jok. Uşunday jasaňyzlar, onda okup jasaňyzlar jeňil bolat. Bul schemany men özüm oýlap tapkam. Nege degende közdün körүүsüge jana түшүнүүsüge jeňil bolat. Nege bul arapça oň jak karap jazylat da, bu jak karap jazylat. Bu sol jak karap jazylat. Erettүү da bolatçu. Tömönki berilgen jam sözlerin jamdyn kaysı türüne kirerini belgileýil deyt. Misalga kolbun, kolbani, kulubun boldu. Şu jerde kulubun degen söz jam taksirbi, je jam taşrihbi. Taşrih bolsa jam taşrihtin kaysı türü koldanyldy? Jam muzakkar salim koldanyldy, jam muannas salim koldanyldy. Her bir özün jazyp beresizler. Çünkü inşallah tapşırma çünkü çünkü bolsa Adiye ve Ümitkan eje barsızby? Ümitkan eje barsızby? Çınar eje barsızby? Var mı ne var? Kulubun degen ne oldu şunda? Kulubun degen jamın kaysına kiret? Cam taksir boldu. Jam taksiri boldu. Nege? Negizgi tamgaların ortasına waw kirip kaptır o. To'g'ri, yaxshi. Uşintip ayağına çeyin Arapça jazyp beresizler ya. Kulubun degen jam taksir. Ana ma'qul. Oşon jam taksir dep jazyňyzlar, ana nege bolgonuny kırgızça aýtyp berseňizler oşol jetişli bolat. Bizde 57 ötüptür. Bunu ötüp jetişiyor ekemiz ha. Jetişeriz inşallah, jetişeriz. Hatta marife menen nakirany öttük. Jogor jakda bir nerse unutup ketipmin. Moğol jakda eger baykan bolsoňuzlar biz jenski rodtun belgileri boýunça süýleşip, muskoy rodtun belgisi boýunça süýleşmedik. Nege? Antkeni muskoy rodtun belgisi değerlik jok ise. Ana jakda o jolu menen gana araplardan ugu jolu menen gana bilebиz. Biz jenski rodtun belgilerini bilsek, kalan sözlerdin değerlik bardygy muskoy rod bolat. Çünkü inşallah muzakkarlarda jatta jolu menen araplardan kандай bolsak oşonda koldanabыз. Muannaslar dele jatta jolu menen, birok bularda monda kebir erejeler bar, oşolary koldanan jolu menen eken. Andan mesela emi ma'rifa nakiraga keldik. Ma'rifa degendi biz birinci kitapda aytkanбыз, ma'rifa degen bir belgilүү kılıp koldanуу. Sözleri belgilүү kılıp koldanуу. Nakira degen belgisiz koldanılgan sözler. Ma'rifa bul belgilүү bir anyk nerseni bildirgen ısım. Emneken ma'rifalar ısım bolat eken. Al emi bu nersede daha bir nerse köňül buruňuzlar. Nahfinin özünün terminleri var. Sarfın özünün terminleri var. Balaganın da özüne jaraşy terminleri var. Bizde marifa jana nakira degen uşuga okşoş sarfta dagın emi 100% okşoşudan bir köpçülük bölük okşoş bolgon bab var. Al emne meçhul jana ma'lum dep koldanabыз biz sarftaçı. Al emi nahfida bolsa sarfta biz hani feiller için koldanat bolçuz da feildin madisi, mudarisi, amrlarga uşintip koldanat bolçuz. Yani ma'lum je bolsa mechul dep koldanat bolçuz. Hani emi ısımda bolsa emne ma'lum mechul debesden ma'rife nakira dep koldanat ekeniz. Oşo gaýra okşoş. Ma'rife degen bu belgilүү bir anyk nerseni bildiren ısım. Hem biliňizler kaysy jerde ma'rife dese bu ısımga
dallat kılgan sözlerge aytılıp жаткан болот экен. Ал эми мәжһүл же болбосо маалым байсал феилдерге айтылып жаткан сөздөр болот экен. Ошондуктан терминдерди кайсы жерде колдонулганын туура түшүнүп билиш керек. Марифа 6 türlүү болот. То есть 6 belgisi var. Je 6 özgöçölüğü var. Uşul özgöçölükler je uşul belgiler kelсе, al emne eken sözdördün marifa ekendigin bildiret. Marifa ekendigin bildiret degeni kандай? Bul belgili bir anık nerseni bildirgen bolot. Mындайча айтканда түшүнүктүү je bolboso bir maksat kılıngan nerse. Birincisi emne eken alif ve lam. Eğer de esinizlerde olsa alif jana lam ısımlardan kele turgan belgi edi. Alif lam bir uçurda anın ısım ekenliginden bildiretken, bir uçurda anın marife ekenliginden bildiretken. Biz koşulgan bardı ısımlar. Alif jana lam koşulgan bardı ısımlar. Misal olganda el kitap. Kitap dese jönle kitap degen söz. Bardı gere kitap. Alemi bir kitapты belgili kılıp aytkınız kelse, misalga el kitap dep kollanıyoruz. Misalga alganda el kitap dep kollanıyoruz. İnşallah yakında şu tasavvuf boyunca sabak başlayın dep жатабыз, eğer vakt tuura kelse. Misalga şu kitap kollansanız emne detkeniz el kitap dep. Uşul kitap diye el degen söz bu jerde emne uşul zehinde bolgon kitapka ketip жатат. El kitap dep kollanıyoruz. Andan keyin al kalam degen. Misalga jöne kalem desek karandaş büttü. Hani emi el kalam desek benim kolumdağı karandaş. Je baya men sağa bergen karandaş. Sözün ortasında kullanıp kelsek. Je ekөөbüz bilgen karandaş. Je bolboso men satıp algan karandaş degen siyahtуу manileri berit. Al muallim desek muallim dep alli tarifsiz alif lamsiz ayta turганбыз және muallim жөн muallim degende mani. Al muallimu desek anda бул жакта эмне экен? Экөөбүз билген же болбосо men максат кылып жаткан muallim болот экен. Мисалга al muallimu деп айтуу менен men максат кылган muallim мисалга menin ustazım, meni okutkan bir ejekte jana başka degende. Ar-rojul, o kişi, belgisiz. Ar-rojul degen jöne kişi. Bardık kişiler dünyada 4 milyon kişi bolsa, 4 milyar kişi olsa, oşul kişilerin bardığı ar-rojul dep aytsak bolot eken. Al эми rojul dep aytsak bolot eken. Ar-rojul dep başına alif jana lamды koşup aytsak, anda emne eken bir belgili bolgon men maksat kılıp aytkım kelgen kişiге aytılат экен ar-rojul depçi. Çünkü inşallah. İkincisi emne alam. Alam degen bu ençili atlar. Kırgız tilindeki ençili atlar. Misalga Makka degen bu şümtelenesi. Makka. Bilgili. Makka. Mekke şahrı. Bişkek misalga. Zeynep degen adamın adı. Fatima degen ayal kişinin adı. Zeyd degen erkek kişinin adı. Muhammed degen adamın adı. Bilevze. Üçüncüsü mudmarat. Bu söz türkümü Kırgız tilinde at atoğuç dep atalat. Mындайча айтканда mudmarattар деген ат атоочтор экен. At атоочтор. Atını atavastan turup bildirgen sözler Kırgız tilinde at atauç деп айтылат. Алар төмөнкү 14 сыйгада. Araplarda mudmarat yani domairu munfasila деп айтылат. Nahvi iliminin en çok bir erecesi hem de oşol domirlerdi jakşı bilүү. Domir muttasil, domir munfasil. Domir wasıl, domir jana başka деген. Аябай үзүлүп угулуп атат да. Башкаларга да ушундай болот экенби? Үзүлүп калып атат да. Үзүлүп калып атат да ортодочу. Интернет ачып чыктанда. Ушундай окшойт. Башкаларда кандай? Бизде жакшы эле болуп атат. Анда жакшы, анда запистен жакшы угам анда. Запистен жакшы болот. Mudmarat degen oşol mudmarat degen bul emne domirler. Domir degen at atauçtor kırgızçası. At atauç degen emne atın atavastan turup oşol zatка dallat kılgan sözdör. Alar tömönкү 14 сыйгада. Arap tilinde bul 14 сыйгада келген кыргыздарда at atauçtor канча эле? 6 бу, адашпасам. Жок, 6 эмес да. 2-2'den болгондо 3 6 туура 6. Birinci jak men, biz, ikinci jak sen, siler. Üçüncü jak alar болуп кетет да. Экинчи жактын сылык түрү бар, siz жана сиздер деген 8 болот экен кыскасы. Эми караңыздар, буларды домаир munfasila деп дагы айтып коет. Huwa деген ал, huma деген ал экөөбү мускөрөтө колдонулат. Hum деген ал, алар деген бул көптүк саңа монол мускөрөт үчүн колдонулат. Бул үчөө мускөрөт. Ал деген үчүнчү жак үчүн колдонулат. Hiya деген ал женский роддо, huma деген ал экөөбү женский роддо, монол экөө окшош эле. Болгону сөзү жүрүүсү менен гана ажыратып кетебиз бул нерселерди. Hunna деген эмне? Бул алар. Аял кишилерге ушул үчөө эмне экен? Женский роддо колдонулат. Anta деген сен жалгыз. Антума деген сен экөөң, антум деген силер. Көптүк санда.
Bul men muskoyrotko ekinci jaka koldonulan. Anti деген emne? Bul dagın sen birok ayal kişiге, antuma bul dagın sen ekөөң ayal kişiге, antumna деген силер ayal kişiler. Bul emne женский родко колдонуп экен. Mo antuma men, mo antuma ekөө окшош. Айырмасы жок. Болгону сөздүн жүрүшү менен гана түшүнөбүз. Ana деген мен, nahnu деген биз, бул мужской родкодан, женский родкодан ушундай болуп эле колдонуп кете берет экен, Ушул нерселер эмне экен? Марифа болот экен буларчы. Марифа деген эмне экен? Хуа деп айтсак, белгилүү да ал. Anta desek sen. Anti desek sen ayal kişi. Antum desek siler. Belgilүү да булар. Belgilүү. Men maksat kılıp жатам. Antum faaltum. Antum nasartum. Antum fatahtum. Деген сыяктуу. Ушул домирлер келсе эмне болот экен? Белгилүү болот экен. Неге дегенде бул сөздөр maksat kılıнган сөздөр бул айтылат экен. Ошол себептен булар ma'rifalarga kirет экен. Ma'rifa деген ошол maksat kılıнган сөздөр. Ya Allah. Карасаңыздар мына хуа, дораба, баягы феилдерде да ушундай да. Бирок бул жакта ысымдарды өтүп жатабыз, Хуа деген алга айтылат, хума дорабу, көптүк билесиздер муну, Билсеңиздер дагы айтып коеюн. Дораба ал бир киши урду, мужской родко, Дораба ал эки киши урду, дорабу, алар көптүк кишилер урду. Бул мудмараттар мен бая ката айтып алдым окшойт, домаир мунфасила деп. Домаир мунфасила болуш шарт эмес, Домаир мунфасила болуш шарт эмес. Муттасил болсо деле ошол эле өкүмдө. Мунтат айтып алдым, кечиресиздер. Хия деген женский родду колдонулат, дорабат, хума болсо дорабатан, хунна болсо дорабна болуп кетет, Ошондо мааниси дорабат болгондо ал бир аял киши урду, дорабата ал эки аял киши урган, дорабна алар көптөгөн аял кишилер урган. Anta, dorabta, sen erkek kişiye, sen de muşkul rodko kayıtlı aytабыз, vurdun, sen ekөөң vurdun, siler vurduңар. Көп санда мужской род үчүн, женский род үчүн анти дорапты sen ayal kişi vurdun, doraptыма sen ekөөң vurdun, doraptunda siler vurdуңар ayal kişilere. Ana doraptum, men erkek болсом деле ayal болсом да doraptu деп айтат экен, көптүк болсо dorabna деп айтат экенбиз. Андан кийинкиси төртүнчүсү мавсулат. Mavsulat degeni Arap tilindeki bu söz türkümü Kırgız tilinde çok болгондуктан şarttуу түрдө байланты атоош деп которулат. Şarttуу түрдө дегенде кошумча бир нерселер кошулуп, ошону менен кошо байлантанын ролун аткаруучу же болбосо байлантага дагы кошумча кээ бир нерселер кошулуусу менен байланта болгон сөздөр болот. Mavsulat degeni ошол кыргыз тилиндеги байланта сөздөргө туура келет. Бирок 100% эмес, 100% кыргыз тилинде байланта сөздөр эмес, кээ бир шарттар менен кошо. Мисалы, аллади дегенде мужской род колдонулат. Бул жекелик санга. Жаа ар-раджулу аллади раайтаху. Sen көргөн бир киши келди. Бул жерде ушул аллади деген эмне sen көргөн ошол киши келди. Белгилүү кылып жатат да, sen көргөн, максаттуу кылып айтып жатат. Sen көргөн киши келди депчи. Ушул жерде аллади деген сөз эмне экен? Мужской родду билдирип, баягы кишини же болбосо ошол жердеги аллади эмне болот экен? Марифа сөзү болот экен, Жанагы сен көргөн киши келди, Жанагы сен көргөн киши келди. Ушул жерде жанагы эмне марифа болот экен. Аллати деген бул бир аялга колдонулат экен. Алладани болуп кетет, алла я аyyuhalladina amanu дейт го. Дейт го, ушул сыяктуу. Ал эми аллати десе женский род үчүн колдонот экен. Женский родго колдонот бул аллати дегенчи. Мисалга жаат имратул лати раайтаха. Сен көргөн, жанагы сен көргөн аял келди депчи. Ушул жерде аллати деген эмне марифа болот экен. Андан кийинкиси бешинчиси асмаул ишарат. Анық белгилүү бир нерсени ишарат менен көргөзгөн ысым. То есть ишарат менен бул кыргыз тилинде мына нерсе шилтеме ататоош дейт. Мисалы, бул сөз түркүмү кыргыз тилинде эмне шилтеме ататоош деп аталат экен. Ошол себептен кайра кайталайбыз, туугандар, кыргыз тилинин грамматикасын бир сыйра кайталаңыздар. Биз шилтеме ататоош деп өтүп кеттик же байламта деп өтүп кетип калдык. Байламта эмне экенин, шилтеме эмне экенин билбесеңиз кантип түшүнөсүз бул нерселерди? Ошондуктан кыргыз тилинин дагы немесин кайталаңыздар. Сиз тил окуп жатасызбы? Значит, тилдин баардык жагын билишиңиз керек. Кыргызчасын дагы, арабчасын дагы, Арабча үйрөнгүңүз керек, анда кыргыз тилин жакшы билишиңиз керек. Кыргызча билбесиз кантип арабчага өтүп кетесиз? Ошол сыяктуу. Эме шилтеме, асмаул ишара. Ишара менен көргөзгөн. Же болбосо бир анық болгон нерсеге белги катары ишарат менен көргөзгөн ысымдар экен. Мисалы болгондо хада мужской родду колдонот экен. Хада рожулун, бул киши деп айтып жатат. Хада деген бул. Ушул жердеги бул деген сөз эмне? Марифа.
Marifani bildirет. Жens sureti колдонулат экен. Мисалы гана хадиhi имратун, бул аял деп. Ушул жерде хадиhi деген накираны билдирүүчү эрежелерден экен. Накираны дейм да, марифаны кечиресиздер. Акыркысы 6-сы марифанын аламаттары же болсо марифаны билдирген сөздөр 6-сы эмне экен? Жогоруда аталган 5 түрдүү марифага идофа болгон ысым. Жогорудагы 5 түрдүү айтпадыкпы? 5 түрүн айттык, ошолорго идофа болгон ысым. 5 түр эмне деп айттык? Караңыздар. Биринчиси алиф жана лам кошулган ысымдар деди. Экинчиси энчилип аттар болгондорду. Үчүнчүсү эмне? Ата тобуштар болгондор деп айттык. Төртүнчүсү эмне дедик? Байрамда ата тобуштар дедик, кээ бир шарттар менен кошо. Бешинчиси эмне дедик? Шитем ата тобуштар дедик. Эми ушул нерселерге идофа кылып, ошолорго бир таандык болуп калган сөздөр эмне болот экен? Булар дагы марифа болот экен. Мисалга алганда караңыздар. Kitap деген söz өзү белгисиз. Неге? Kitap деген сөз жогоруда айткан 5 нерсенин эч кайсысыга кирбейт. Эми ушул kitap деген сөз ар-роджулу деген сөзгө кошулуп жатат. Ар-роджул деген сөз не? Марифа болуп жатат да. Ошол марифа болуп жатат. Неге марифа болуп жатат? Себеби биринчи эреже келди. Алли тариф келип жатат. Же болбосо алиф лам келип жатат, Ошол алиф лам кошулуп ар-роджул болду. Ар-роджул деген сөз белгилүү болуп калды, марифа болду. Ошол марифага таандык болгон китеп, же болбосо ошол марифага таандык болгон сөз дагы марифанын өкүмүн алып калат экен, Ошол кишинин китеби. Бир кишинин китеби. Кайсы киши? Мен максаттуу айтып жаткан, али тариф менен айтып жатам. Китабур роджул. Ошол кишинин китеби. Ошол себептен бул жакта китеп деген сөз мейли турушунда накира болсо деле, бирок идофа болгондуктан, ошол киши деген сөзгө кошулгандыгы үчүн бул эмне болуп калды? Marifа болуп калды, Каламу Мухаммадин. Калам деген сөз белгисиз. Кандай гана ручка болбосун. Ал эми Мухаммад деген сөз белгилүү, неге? Энчилип аттардан. Ошондуктан Мухаммеддин карандашы дей турган болсо, бул белгилүү. Бул карандаш эмне экен? Мухаммаддин карандашы деген сөз болот экен, Муаллимука. Экинчиси, үчүнчүсү домайрлер дедик, Ошол сенин мугалимиң деп айтышат. Муаллим деген сөз өзү белгисиз. Неге дегенде, муаллим деген сөздүн өзүндө, кафты кошпогонубузда, домирди кошпогонубузда эч кандай белгиси жок. Муаллим деген сөздүн марифа кыла турган эч кандай белгиси жок. Ошол белгиси болбосо деле, бул эмне? Домирге кошулгандыгы үчүн, идофа кылынгандыгы үчүн, идофа эмне экендигин биринчи китепте дагы айтканбыз, Ошол жакта да бар. Баягы жана мен айткан таандык кыла турган эле сөздөр. Ушул идофа кылып таандык, ошол сенин мугалимиң деп, мугалимди кимге таандык кылып жатат? Сизге. Сенин мугалимиң деп айтып жатат. Ошол сага таандык кылгандыгыбыздан сен максат кылынган марифа адамсың. Ошол марифага накираны кошо турган болсок, же таандык кылсак, мына накира болгон нерсе дагы эмне? Марифага айланып кетти, Ошондо сенин мугалимиң. Валадуллази раайтаху. Баягы сен көргөн бала деп айтып жатат, Бул жерде валад деген сөз бала, жөн эле бала, белгисиз да, кандай гана бала болбосун. Бирок мен эме кылдым, сен көргөн бала деп максат кылдым. Ушул жерде сен көргөн бала Муса же Үсөн же башка бир бала болушу мүмкүн. Ошол себептен эмне болду? Бул өзү валад деген сөз накира болуп, бирок марифа нерсеге идофа кошулгандыктан же ошого таандык болгондуктан эмне болуп кетти? Бул дагы марифага айланып калды. Акыркысы эмне? Кыссату хада. Ушул кысса, ушул окуя деп айтып жатабыз. Ушул деген сөз эмне? Белгилүү да, марифа. Же бул окуя деп айттык, Бул окуя. Эми ушул бул деген сөз белгилүү. Биз кайсы окуя? Китептен азыр окуган окуя, же китепти көргөбүз туруп, кыссату хада ушул деп айтып жатам. Же болбосо баягы экөөбүз билген окуяга карап кыссату хада деп айтып жатам, Ошондо эмне болуп калат экен бул? Белгилүү болуп калат экен. Иншалла марифалар түшүнүктүүбү? Марифалар жакшылап түшүнүңүздөр, жакшылап өзүңүздөр аракет кылыңыздар. Мен колдон келгенче түшүндүрүп берип жатам. Иншалла. Марифанын ар бирөөсүнө 2ден мисал жазып келиңиздер. Могу китепте жок мисалдар менен жазыңыздар, Иншалла китептерден, башка китептерден излесеңиздер, баягы дурусун нахвиден китеп жибердимби сиздерге, ошол жакта излесеңиздер дагы чыгат. Ошол жактан, бирок ал арабча, бирок өзүңүздөр ойлонуп, кандай нерсе колдонуптур, мунун көптүк түрү мындай экен, жекелик түрү мындай экен. Могу азыркы айткан нерселердин жекелик түрлөрү да бар. Мисалга аллади дегенин бул жекелик түрү. Мусаннас алладани болот, алладуна бул көптүк түрү, аллати, аллатани болуп, ушундай болуп, жекелик сан көптүк түрлөрү болуп кетет булардын сөздөрдө. Эми экинчиси, буюрса бул сабактын акыркысы, накира дегени эмне? Бул белгисиз нерсени билдирген ысым, максат кылынбаган. Мисалы мен айттым да,
Көчөдө жүргөн балдар акылсыз да депчи. Эми көчөдө кандай бала жүрүшү мүмкүн? Акылдуу бала да жүрүшү мүмкүн, Асан дагы жүрүшү мүмкүн, Үсен дагы жүрүшү мүмкүн, президент дагы жүрүшү мүмкүн, башка бирөө дагы жүрүшү мүмкүн. Бирок бул жакта ошол мен кайсыны максат кылдым ошолордун ичинен? Максатым жок да. Мен дедим ошол көчөдө эле жүргөн балдар деп айтып жатамчы. Же болбосо эмне дедим? Дарактан жалбырак үйүлсө күз болгонунун белгиси дедим мисалгачы. Эми ушул кайсы дарактан? Арча дарагыбы, же бака терекпи, же мырза терекпи? Кайсы дарак? Кайсы белгисиз, белгисиз. Ошол максат кылынбаган сөздөр, белгисиз болгон ушул сөздөр. Не экен? Накира экен. Белгисиз нерсени билдирген ысым. Белгисиз нерсени билдирген ысым. Максат кылынбаган нерселерди билдирген атоочтор экен. Атооч деген ким эмне деген суроого жооп берүүчүлөр. Жогоруда аталган 5 түрдүү марифа ысымдардан башкасы баары накира ысымдар болот. Жогоруда айткан белгилердин бирөөсү табылбаса, же болбосо жогоруда айткан ысымдардын бирөөсү болбосо, анда эмне экен? Булар баардыгы накира болот экен, белгисиз болот экен. Мисалга алганда, биз ар рожулу деп башына алиф менен ламды коштук белгилүү болду. Эми ошол нерсени алып таштай турган болсок, рожул болуп калат экен. Хадихи имратун дедик. Хадихи деген сөздү алып таштадык, анда эмне экен? Имратун деген белгисиз. Рожул бир киши. Кандай киши? Кайсы киши? Ал айтып жаткан киши Асанбы? Же сенин балаңбы? Же сенин атаңбы? Же досуңбу? Же жолдошуңбу? Ким ал? Белгисиз. Рожулун жөн эле рожулун деп мисал катары айтчы. Бир киши келген экен деп эч ким билбейт ал киши ким экендигин, ушинтип айтып коет. Аял. Кайсы аял? Белгисиз. Муаллимун, мугалим. Кайсы мугалим? Араб мугалимби? Же кыргыз мугалимби? Же математика мугалимби? Же биология мугалим? Белгисиз. Каламун. Кимдин карандашы? Seniki meniki. Карандашы акбы, кызылбы, жашыл, белгисиз бардыгычы. Китабын, китеп. Кандай китеп? Тарых китеби же башка китеп жана башка дегендей. Каламу рожулин, бир кишинин карандашы. Могул жакта идофа кылымына караңыз. Жаңы жогору жакта айтылган нерселердин бирөөсүнөн жок болуу идофа болуп жатат. Биз жогору жакта айткан, караңыздар, мына каламу ар-рожули деп айттык да, же болбосо китабу ар-рожулу деп айттык да. Могул жерде алли тариф кошулганда гана белгилүү болду. Ал эми эки белгисиз нерсе бири-бириге идофа кылса белгилүүлүктү пайда кылабы? Жок, белгилүүлүктү пайда кылбайт. Эки белгисиз нерсе бири-бириге кошулса, ал белгилүүлүктү пайда кылбайт. Ал эми бир марифа менен накира бири-бириге идофа кылып кошулса, же бири-бириге таандык кылынса, анда ошол марифа накирага айланып кетет. Накира марифага айланып кетет. Китеп өз белгисиз, имратун деген белгисиз, бир аялдын китеби. Кайсы аял, кандай китеп? Белгисиз. Ушул сыяктуу сиздерге тапшырма көнүгүүлөр төмөк берилген сөздөрдөн марифа накираны ажыраткыла. Мен муслиматун деген бул марифабы же накирабы? Эгерде марифа болсо, кайсы жогоруда айткан 6 эреже кайсы колдонулду? Же болбосо 6 белгинин кайсысы бар? Ошону табабыз. Ал эми накира болсо, эмнеге накира болуп жатат? Ошону табабыз иншалла. Ушуну аткарып келсеңиздер жетишип болот. Буюрса кийинкисинде 5-сабактан улантырабыз. Бүгүн ушул жерден токтотобуз. Эми сиздердин тапшырмаңыздарды текшеребиз.